अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। मुस्तफा कुरैशी की बड़ी ही जबरदस्त फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है खान दोस्त। 6 अक्तूबर 1978 बरोज़ जुमा रिलीज होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म खान दोस्त। इस फिल्म का जो टाइटल रोल है अदाकार मुस्तफा कुरैशी ते आसिफ खान ने अदा किया है। इस फिल्म के अदाकार मुस्तफा कुरैशी, मुसर्रत शाहीन, शरीफ लब्बी देने नजमा, पहला बार से मैं वहां जय ना होता आसिफ खान, फिर लिबास लाके मेरी तरफ सूटेड खानम, अदीब, इसे बहुत बुरा होया शाहनवाज, जैसी तेन अपनी हथी डोली पा दिया रंगीला, खुदा मैं इसलिए रुक गई है ताया बरकत, जमीर बेच के अपनी हर जरूरत चक्रम, मनीज ज़रीफ। बिल्कुल समझ गया। और शायद तो इस फिल्म के हिदायतकार हैदर चौधरी, फिल्म साज चौधरी जुल्फकार। ਇਹਦਾ म्यूजिक दिता है कमाल अहमद ने, कहानी है जलील अफगानी दी ते मुकालमे ते स्क्रीन प्ले लिखे नासर अदीब ने। इस फिल्म के शायर ख्वाजा परवेज ते सईद गिलानी, गुलकार नूरजहान, मेनाज, नाइद अख्तर, शमसा, रजब अली ते अलबेला। इस फिल्म के गाने बड़े ही जबरदस्त हैं। अखां लड़ियां ते दिल नूं लै गया एक सोहना मुंडा, नूरजहान की आवाज़। अखियां मिला ते छड़ हेरा फेरी, ना ये दुनिया तेरी ना मेरी, मेनाज की आवाज़। जेड़ा मैनू वेखे मैथू मंगे मेरा दिल, नूरजहान की आवाज़। सजना ए जवानी तंग करदी है, कड़ी मूड़ी तेरा प्यार मंगदी है, मेनाज की आवाज़। असी कवाल निराले हाँ, असी नवी कवाली गावांगे, रजब अली ते अलबेला की आवाज़। अज प्यार बिना जग तेरा सुना होया रब्बा, नूरजहान की आवाज़। ते इसके यह गाने सुन जेड़े बड़े ही जबरदस्त सुन, बड़े ही बेहतरीन म्यूजिक है, बड़ी ही शानदार कहानी है। इस फिल्म के अंदर मुस्तफा कुरैशी ने दोस्त उर्फ दोसे का रोल अदा किया है, जिहड़ा कि एक फड्डेबाज शख्स होंदा है। आसिफ खान ने इस फिल्म के अंदर खान का रोल अदा किया है। इस तरह मिला के खान ते दोस्त इस फिल्म का नाम है। सेठ शौकत का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक बहुत वड्डा स्मगलर होंदा है और उसका एक साथी जमाल फड़िया जाता है। जमाल का किरदार अदाकार ताया बरकत ने अदा किया है। जदों वो फड़िया जाता है तो सारे अड्डियां के नां ते उसकी कोठी ते एड्रैस भी दस दिंदा है। जदों सेठ शौकत नूं पता चलता है, वो उथों फरार हो जाता है और अपनी बीवी सलमा का किरदार अदाकारा सुरैया खान ने अदा किया, उन्होंने लैके फरार हो जाता है। राह दे विच एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के दौरान उसकी बीवी मारी जाती है और जिहड़ा उहदा बच्चा है वो बच जाता है। और बच्चा जिहड़ा होंदा है वो फज्जे पहलवान रंगीले दे हथ लग जाता है, जिहड़ा कि एक पिंड का पहलवान होंदा है। फज्जा उन्होंने अपना पुत्र बुला के अपने नाल लै जाता है और वड्डा हो जाता है और वड्डा होकर वो पहलवानी सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जिहड़ा दोसा होंदा है वो पहलवानी के बजाय पूरे पिंड विच फड्डे करता है। जिहड़ा जिहड़ा शख्स बेईमानी करता है वो उसका दुश्मन होंदा है। शाहनवाज ने इस फिल्म के अंदर चौधरी का किरदार अदा किया है, जिहड़ा कि एक अजायज शख्स होंदा है और दुल्हा जिहड़ा एक शराबी होंदा है, उसकी धी होंदी है मुसर्रत शाहीन। मुसर्रत शाहीन का इस फिल्म नाम रेशमा होंदा है और वो जबरदस्ती उसदे नाल शादी करना चाहता है और उसका जिहड़ा शराबी प्यो दुल्हा होंदा है वो भी इस चीज़ दे राजी होंदा है। पर जिहड़ी रेशमा होंदी है वो इस चीज़ ते राजी नहीं होंदी ते चौधरी उन्होंने चैलेंज करता है कि पूरे पिंड विच कोई ऐसा जवान विखा दे जिहड़ा तेरे नाल सरेआम ऐलान करे कि मैं तेरे नाल शादी करांगा। पिंड दे चौक ही जांदा है और आके ऐलान करता है और जिहड़ा दोसा होंदा है अपनी आदत तो मजबूर होता है और आके उन्होंने सारे नूं मार के नसा देंदा है और ऐलान करता है कि अज तो बाद जिहड़ी रेशमा है उसदी मंगेतर है। पर उसदे दिल विच डर भी होंदा है क्योंकि रेशमा जिहड़ी होंदी है वो बड़ी सोहनी होंदी है। वो ये भी डर रहा होंदा है कि किते रेशमा इनकार ना कर दे, पर रेशमा कहती है कि जो कुछ भी है तू मेरा में। और इत्थे जिहड़ा उसदा प्यो दुल्हा होंदा है और शाहनवाज चौधरी जिहड़ा होंदा चाल चलदे ने और आके दोस्त नूं कहंदे ने कि अगर तू रेशमा दे नाल शादी करनी है तो मेरा 30,000 रुपया जिहड़ा कर्ज मैं दे प्यो नूं दिता है
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੱਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰੰਗੀਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲਾਗ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਹੀ ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖਾਨ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਵਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜਮਾ ਨੇ ਰੂਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤ ਔਰ ਖਾਨ ਔਰ ਰੂਬੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੋਲੇਪਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਮਾਲ ਇਧਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦੀਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੱਬੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡੱਬੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਹੀਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਾ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਜਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਬੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੂਬੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕੀਆਂ ਗਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਜਮਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੇਠ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਗਲਰ ਬਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਿਓ ਦੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫੱਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੱਜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫੱਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੋਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਦੀਬ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਹ ਦੋਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਾ ਉਹਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਵਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਦੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦੀਬ ਦੇ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸੇ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।